की कधीही नव्हे ते अशी एक योजना युवकांसाठी राबवली आहे की ज्या ठिकाणी युवकांना प्रशिक्षण दिलं जाईल, मानधनही दिलं जाईल आणि अनुभवाचं सर्टिफिकेट दिलं जाईल. स्पीक ऑन द यूनियन बजट. असेंबली की बात है, यहाँ पे यूनियन बजट नहीं है, ये यूनियन बजट है, ये यूनियन बजट है. आप सुन लीजिए, आप देख लीजिए. प्लीज बी सीटेड. Kapil ji, please be seated. Please be seated. Please be seated. I've been listening to you. I've heard you. I've heard you. Please be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. 1407 कोटी You are रुपयांचा निधी disturbing मिळाला. your own colleague's speech. Please. Can you please be seated? Can you please be seated? You all are disturbing her योजनेच्या speech. माध्यमाचे कार्यक्रम राबवले जातात. मला अभिनंदन करावं असं वाटतं आणि आभार व्यक्त करावे असं वाटतात माननीय वित्तमंत्री महोदयांचे की कधीही नव्हे ते अशी एक योजना युवकांसाठी राबवली आहे की ज्या ठिकाणी युवकांना प्रशिक्षणही दिलं जाईल, मानधनही दिलं जाईल आणि अनुभवाचं सर्टिफिकेट दिलं जाईल. स्पीक ऑन द यूनियन बजट. असेंबली की बात है, यहाँ पे यूनियन बजट नहीं है, ये यूनियन बजट है, ये यूनियन बजट है. आप सुन लीजिए, आप देख Kapil लीजिए. ji, please be seated. Kapil ji, please be seated. Please be seated. Yes, please. महाराष्ट्रातील 262 speak in the assembly. We are in the Rajya Sabha. प्रकल्प हे स्मार्ट सिटीसाठी राबवले गेलेले आहेत. There is a point of order. Kapil ji, I'm on the chair. I can take that call. 11,000 कोटी रुपयांचा खर्च करून I need protection. Please be seated. Please be seated. I've been listening to you. I've heard you. I've heard you. Please be seated. I heard you. I've heard you. Please be seated. I'm on the chair. You cannot disrespect the chair. Please be seated. Mr. Patel, please be seated. You have a point of order. What point of order? What under what rule? Rule number 110. Rule number 110. What's that? 110. Yes. Scope of the debate. The discussion on a motion that the bill be passed shall be confined to the submissions of arguments either in support of the bill or for rejection of the bill. In making his speech, a member shall not refer to the details of the bill further than what is necessary for the purpose of its arguments, which shall be of a general character. Okay, all right. The honourable member has gone overboard. Is speaking on everything except the budget. You continue your speech. You continue your speech. Thank you. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून He has given his point of order. I'm asking you to continue your speech, but you will stick to the budget. मी बजेटवरच बोलते. I am talking about the budget only. I am talking about Maharashtra budget, which Maharashtra has received. I am talking about that only. महाराष्ट्रामधल्या अनेक शहरांना स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून 11,407 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. You are disturbing your own colleague's speech. Please. Can you please be seated? Can you please be seated? You all are disturbing her speech. माध्यमातून Please be seated. You don't want to sit? You don't want to sit, Mr. Patel? So please don't. You can leave. Dr. Kulkarni, please continue your speech. Dr. Kulkarni. रेंटल हाऊसिंगच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगली योजना ही माननीय वित्तमंत्र्यांनी जाहीर केलेली आहे. शहरांमध्ये जे कर्मचारी नोकरी करण्यासाठी येतात त्यांचा राहण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो, पण त्यांना राहण्यासाठी रेंटल हाऊसिंगच्या माध्यमातून या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. वर्किंग विमेन्स हॉस्टेल असतील, पाळणाघर असतील, यांच्या माध्यमातून महिलांना प्रोत्साहन दिलेलं आहे. MSMEचा मी आवर्जून उल्लेख करू इच्छिते. MSMEच्या माध्यमातून सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योजकांना Dr. Kulkarni, I haven't. Are you ceding space? Do you want to continue or Yes, I want. Please, you continue. Please continue. Don't get distracted. Please continue. MSMEच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामधल्या अनेक युवकांना आणि उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात निधी हा उपलब्ध झालेला I आहे. request all of you to please be seated. You all are not allowing her to complete her speech. माझं टायमिंग स्टॉप करावं. बजेट आहे. No, that disciplinary action I would leave to the chairman. I will leave it to the chairman. But please, Mr. Patel, you'll have to sit down. It's your colleague who's speaking. This is absolutely incorrect and disrespecting the chair. Please, no, this is total disrespect of the chair. You continue, ma'am. You have just 1 minute. You please conclude now. MSMEच्या माध्यमातून सूक्ष्म लघु आणि मध्यम प्रकारच्या उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणात निधी हा राज्यामध्ये मिळालेला आहे. Mr. Patel, I haven't given you the permission. She's speaking. I'm sitting on the chair. Please, you are continuously disrespecting the chair. You're continuously disrespecting the chair. I will have to move on to the next speaker. No.
This is my right. So please, Madam, yes, please control the house. I request her to please be seated. Please be seated. Sushmita, please be seated. Please be seated. Please be seated. Please, Dr. Kulkarni, you have 54 seconds. Either you conclude the speech. You will have to. Y'all will have to stop. Mr. Patel, you'll have to be seated. Control everybody. You continue. इंद्रधनुष्य योजनेच्या माध्यमातून अनेक महिलांना वॅक्सिनेशन मिळालंय. काल इथे एक जण भाषण करत होते की वॅक्सिनेशन कोणालाच दिलेलं नाहीये. मला आश्चर्य वाटतं अशा प्रकारचा डेटा यांना कोण देतं. वॅक्सिनेशन मिळालेले महाराष्ट्रातले जे लोक आहेत, फक्त बालकांचा उल्लेख करते, 10 लाख बालकांना वॅक्सिनेशन मिळालंय. 1 लाखापेक्षा जास्त महिलांना वॅक्सिनेशन मिळाले. जर वॅक्सिनेशन होत असेल तर देशभरामध्ये किती मोठ्या प्रमाणात वॅक्सिनेशन झालं पाहिजे याची कल्पना तुम्हाला मातृ योजनेच्या माध्यमातून 82,000 महिलांना याचा लाभ मिळालेला आहे. याचा मी आवर्जून यावर्षी उल्लेख करते. पोषण अभियानाच्या माध्यमातून लाभ मिळालेला निधी जो आहे हा 1,700 रुपये 400 करोड रुपये आहे. त्याचबरोबर लाभार्थींची संख्या 68 लाख एवढी आहे. पोषण अभियानामध्ये लाभ मिळालेल्या व्यक्तींची आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळालेला. I'm calling out the next speaker. Your time is up. Madam, please allow me 5 minutes. I'm sorry. Madam, please allow me 5 minutes. Madam, please allow me 5 minutes. I have been disturbed by your... Srimati Rajni Ashok Rao Patil. Srimati Ashok... No, please be seated. Please be seated. Srimati Rajni Patil. Please be seated. Aditya Mahodaya. Sir, 1 second. Sir, 1 second. I'll call you, sir. I'll call you. Sir. आदरणीय महोदया, 5 minutes time. Okay, Srimati. Aditya Mahodaya. No, you have to sit down. They are giving her another 5 minutes, and sir, and I would request you, sir. I would request you that there can be no further disturbance, and there can be no further disturbance from your side. All the disturbance is coming from your side. राज्यसभेत गुरुवारी अनोखं चित्र पाहायला मिळालं. भाजपचे खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या भाषणादरम्यान विरोधकांकडून व्यत्यय आणला जात असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार प्रफुल्ल पटेल त्यांच्या मदतीला धावून गेले. पटेलांमुळे पीठासीन अधिकारी असलेल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या प्रियंका चतुर्वेदी यांचा उडालेला भडका आणि भाषणादरम्यान त्यांचे स्मित हास्य यामुळे गुरुवारी राज्यसभेत महाराष्ट्र चांगलाच गाजला. काँग्रेसचे खासदार रजनी पाटील यांनीही पटेलांसह सत्ताधाऱ्यांना खोचक टोला लगावत त्यात भरच घातली. मेधा कुलकर्णी यांनी जवळपास 25 मिनिटं भाषण केलं. त्यावेळी प्रियंका चतुर्वेदी पीठासीन अधिकारी होत्या. या भाषणादरम्यान कुलकर्णी महाराष्ट्रासाठीच्या विविध योजनांची माहिती देत असताना चतुर्वेदी यांच्या चेहऱ्यावर सातत्याने स्मितहास्य उमटत होतं. पुणे मुंबई मेट्रोसाठी केलेली तरतूद, वाढवून बंदर, रेल्वेची सुधारलेली स्थिती यावर कुलकर्णी परखडपणे मोदी सरकारची बाजू मांडत होते. त्यावर स्मितहास्य आणि चेहऱ्यावरील हावभावातून चतुर्वेदी यांच्या भावना स्पष्टपणे जाणवत होत्या. केंद्रात मोदी आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार असल्यानं 2014 पासून पुणे शहराचा झालेला बट्ट्याबोळ निस्तरायला सुरुवात झाल्याच्या कुलकर्णी यांच्या विधानावर मात्र त्यांना हसू आवरलं नाही. सरकारचे कौतुक चतुर्वेदी यांना पटत नसल्याचं त्यांच्याकडे पाहून स्पष्टपणे जाणवत होतं. एकदा नकारार्थी मान हलवत त्यांनी तसे दर्शवूनही दाखवलं. पटेल यांना शांत राहण्याची विनंती चतुर्वेदी सातत्याने करत राहिल्या, पण ते ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. पहिल्याच रांगेत बसलेले पटेल उठून उभे राहत विरोधी सदस्यांवर ओरडत होते. त्यामुळे चतुर्वेदीही संतापल्या आणि त्यांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं. नाहीतर सभागृहातून बाहेर जा असं पटेलांना सुनावलं. त्यानंतर हळूहळू गोंधळ कमी झाला आणि कुलकर्णी बोलू लागल्या, पण वेळेअभावी त्यांना भाषण पूर्ण करता आलं नाही. त्यांच्यानंतर उभ्या राहिलेल्या रजनी पाटील यांनी केवळ विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कुलकर्णी यांच्यासाठी सत्ताधारी जाऊन आल्याचा टोला त्यांनी लगावला. आता यावर तुम्हाला काय वाटतं? तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त शेअर करा. आणि आतापर्यंत मराठी जनता आपण आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब जर केलेलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा.